Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. את מדברת עברית כבר? גרמנית. גרמנית. טוב, תוריד שם את הכיתה. תגיד לה שהיא תניח את היד הימנית על התנ"ך. אני רוצה להצעיר, אני אדוקה. טוב, שהיא תגיד, אני מצהירה בהן צדק. אני מצהירה בהן צדק. שעדותי במשפט זה. שעדותי במשפט זה. תהיה אמת. תהיה אמת. כל האמת. כל האמת. ורק האמת. ורק האמת. כן. את יכולה לשבת גברת סמואל. מה שמך המלא? הנריאטה סמואל. כן, אני בבקשה לשאלותיו של מר בך. גברת סמואל, את נולדת בברלין. Ich bin in Berlin geboren. וב-1930 את באת לנורווגיה יחד עם בעלך המנוח, הרב סמואל. Und im Jahre 1930 sind Sie mit Ihrem verstorbenen Gemahl Rabbiner Samuel nach Norwegen gekommen. Ja. כן. איזה תפקיד קיבל בעלך המנוח אז בנורווגיה? Wohin wurde Ihr verstorbener Gemahl damals berufen? Mein Mann wurde als Rabbiner nach Oslo berufen im Jahre 1930. בעלי נקרא כרב לאוסלו בשנת 1930. האם למעשה נתמנה כרב ראשי לנורווגיה? Wurde er als Oberrabbiner für Norwegen berufen? Er wurde als Rabbiner berufen und im Laufe seiner Arbeitszeit als Oberrabbiner. Hat er als Oberrabbiner amtiert. הוא נתמנה כרב לנורווגיה ובמשך תקופת פעולתו כיהן כרב ראשי. Als die Deutschen im April 1940 in Norwegen einrückten, wie viele Juden gab es damals in Oslo? Zurzeit gab es 1700 Juden in Norwegen. In Oslo lebten ungefähr 1200. Was war die Lage der Juden Norwegens vor dem Einrücken der Deutschen? Die Juden in Norwegen hatten ein freies, unbehindertes Leben und fühlten sich zu Hause. Sie hatten gute ökonomische Verhältnisse. Es gab keinen Antisemitismus. Die Juden lebten zu Anfang der deutschen Besetzung vom Jahre 1940 bis 1942 in der Illusion, dass in Norwegen, im Lande eines Henrik Wergeland und Fridtjof Nansen, Hitlers Judengesetze undurchführbar seien. Im Anfang des Jahres 1942 mussten alle Juden in ihre Identitätskarten ein Jud einstempeln lassen.
Am 26. November 1942 wurde eine Blitzaktion ähnlich derjenigen der Männer in Oslo morgens um 5 Uhr durchgeführt. ב-26 בנובמבר 42 בוצע בדומה למבצע של הגברים, מבצע בזק בשעה 5 בבוקר. ואז נעצרו גם הנשים והילדים? Und da wurden auch Frauen und Kinder verhaftet. In dieser Aktion wurden speziell Frauen und Kinder verhaftet. במבצע זה נעצרו במיוחד נשים וילדים. כמה יהודים גורשו בסך הכל מנורבגיה? Wie viele Juden wurden im Ganzen von Norwegen abtransportiert? Die Hälfte der Juden von Oslo, ungefähr 750 Juden, kamen nach Auschwitz. Davon haben 12 überlebt. כמחצית יהודי אוסלו, כ-750 יהודים באו לאושוויץ, מהם נותרו בחיים 12. גברת סמואל, את הכרת אדם בשם קאי פיינברג. Frau Samuel, kannten Sie eine Person namens Kai Feinberg? Kai Feinberg ist der Sohn von Elias Feinberg, einer der edelsten und angesehensten jüdischen Familien in Oslo. קאי פיינברג הוא בן לאליהו פיינברג, בן לאחת המשפחות הנכבדות והמכובדות ביותר באוסלו, בין המשפחות היהודיות. הוא חזר מאושוויץ. Er kam aus Auschwitz zurück. Er ist einer der 12 Überlebenden von Auschwitz. הוא אחת מאותם 12 אשר נותרו בחיים מאושוויץ. עכשיו, תאמרי לי גברת סמואל, מה קרה עם שאר היהודים אשר לא גורשו ואשר לא הסתתרו בתוך נורבגיה? Sagen Sie mir jetzt bitte, Frau Samuel, was geschah mit den anderen Juden Norwegens, die nicht abtransportiert wurden und die nicht in Norwegen untertauchten? In der Nacht zwischen dem 25. und 26. November versuchte die Untergrundbewegung so viel wie möglich jüdische Seelen zu benachrichtigen, dass Gefahr droht und sie in Deckung gehen müssen. בלילה שבין ה-25 ל-26 בנובמבר ניסתה תנועת המחתרת להודיע ליהודים רבים ככל האפשר כי צפויה סכנה ועליהם לתפוס מחסה. ומה קרה עם יהודים האלה? איך הם הצליחו להימלט? Geschah mit diesen Juden? Wie konnten sie entschlüpfen? Langsam, je nachdem, wie die Wege und die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse in Norwegen sich gestalteten, wurden diese jüdischen Menschen durch die Untergrundbewegung nach Schweden herübergerettet. Das war eine gefahrvolle Transaktion, da die Wege, die Grenzen besonders stark von der deutschen Wache patrouilliert wurden. אט אט, בהתאם לאפשרויות של הדרכים ולהתפתחות התנאים המדיניים, ניצלו אנשים יהודיים אלה על ידי תנועת המחתרת והובלו לדנמרק. היה זה מבצע מסוכן מאוד, לשוודיה, היה זה מבצע מסוכן מאוד, כי הגבולות, הדרכים נשמרו במיוחד על ידי משמרות גרמנים אשר סיירו שם. מה קרה איתך ועם הילדים? Was geschah mit Ihnen und mit Ihren Kindern? In der Nacht vom 25. bis 26. November bekam ich einen Telefonanruf von Inge. Der lautete: Heute Nacht ist sehr kalt. Ich rate dir, deine Kinder gut zuzudecken. Das genügte mir. Die Telefongespräche waren überlauscht. Ich verstand die Sprache, dass Gefahr ist. Ich weckte meine Kinder und zog sie warm an. בלילה
בין ה-25 ל-26 בנובמבר קיבלתי קריאה טלפונית מאת אינגה. הלילה קר מאוד, אני מייעצת לך לכסות את ילדייך היטב. זה הספיק לי, אני הבינותי. הייתה האזנה לשיחות הטלפון, הבינותי כי צפויה סכנה, הלבשתי את ילדיי בגדים חמים. הערתי את ילדיי והלבשתי אותם חם. כן, ומה קרה? Und was geschah? Inge kam eine Stunde später zu uns und überführte uns und die Kinder meiner Schwägerin und meine Schwägerin selbst. Mein Schwager ging ins Krankenhaus, um sich einer Bruchoperation zu unterziehen. Wie gesagt, meine Schwägerin mit ihren 2 Kindern und ich mit meinen 3 Kindern wurden durch Inge zu Nachbarn in ein Nachbarhaus nachts überführt. אינגה באה כעבור שעה והעבירה אותנו ואת ילדי גיסתנו ואת גיסתנו לשכנים בבית בשכנות. גיסי עצמו עבר לבית החולים לשם ניתוח שבר. בקה. Dort konnten wir allerdings nur einen Tag uns aufhalten. Es waren Kinder im Haus und diese christliche Familie war gefährdet durch die Kinder, dass die Kinder erzählen könnten, wir haben Juden bei uns wohnen. Inge übernahm für uns weitere Deckung zu sorgen. אמנם יכולנו לשהות שם רק יום אחד, כי באותו בית היו ילדים, וילדים אלה עלולים היו לסכן את המשפחה הנוצרית שם, שמא יספרו, יש לנו יהודים בבית. אינגה נטלה על עצמה את התפקיד לדאוג לנו למחסה נוסף. אחרי היום הזה, כמה זמן עוד היית בנורווגיה? Nach jenem Tage, wie lange sind Sie noch in Norwegen geblieben? Wir wurden außerhalb von Oslos in eine leerstehende Villa untergebracht. Mein Sohn, damals 10 Jahre, stürzte ganz erschreckt zurück, wie er ins Haus kam und sagte mir immer, hier können wir nicht bleiben, hier gibt es einen Radioapparat, hier wohnen Narzissten. Ich musste ihn beruhigen und ihm erklären, wenn Inge uns hierher schickt, dann habe ich Sicherheit. שוכנו מחוץ לאוסלו בחבילה ריקה. בני שהיה אז בן 10 חזר ופרץ החוצה בבהלה. אמא, כאן לא נוכל לגור, כאן יש מקלט רדיו, כאן גרים נאצים. היה עליי להרגיעו. אם אינגה מביאה אותנו הנה, אז אנו בטוחים. Wir waren dort 5 Kinder und 2 Erwachsene und wurden täglich von dem Stab, den Inge organisierte, mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt. היינו שם 5 ילדים ו2 מבוגרים, ויום יום סיפק לנו אותו המטה, אותו ארגנה אינגה, במצרכי מזון ובמלבושים. Es waren alles Heimatfrontkämpfer, die tagsüber arbeiteten, ihrem Beruf nachgingen und die Nacht dazu gebrauchten, für die Heimatfront zu kämpfen. היו אלה כולם לוחמי חזית המולדת אשר עבדו בימים במקצועותיהם הרגילים ואשר השתמשו בלילה כדי ללחום למען חזית המולדת. כמה זמן הייתם בווילה הזאת, גברת סמואל? Wie lange, Frau Samuel, waren Sie in jener Villa? In dieser Villa waren wir 8 Tage, da wir Priorität hatten, unserer Kinder wegen so schnell wie möglich über die Grenze befördert zu werden. בחבילה זו שהינו 8 ימים, כי הייתה לנו עדיפות או בחורה להיות מועברים מעבר לגבול בשל ילדינו. כן. ובכן, מתי עברתם את הגבול לשוודיה? Ja, also wann haben Sie, Frau Samuel, die Grenze nach Schweden überschritten? In der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1942. בלילה בין ה3 וה4 בדצמבר 1942. אולי תגידי רק, בקיצור, מי הביא אתכם אל הגבול ואיך עברתם את הגבול? Können Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wer Sie zur Grenze gebracht und wie Sie die Grenze überschritten? Wir waren damals ein Transport von 40 Menschen in 2 Lastautos. Die Lastautos hatten
die Erlaubnis, Kartoffeln zu befördern. Wir mussten uns wie Kartoffeln unter den Präsenten benehmen. Man durfte kein Wort sprechen. Die Kinder bekamen Schlaftabletten und man deutete ausdrücklich auf die Gefahr hin, wenn das Auto stehen bleibt unterwegs, wisst, das sind die Deutschen, die recherchieren. Lasst kein Wort von euch hören, ihr seid Kartoffeln. היינו אז, זה היה בלילה בין ה-3 ו-4 בדצמבר 2022, היינו אז משלוח של 40 איש בשתי משאיות, אשר היה להם היתר להוביל תפוחי אדמה, ועלינו היה להידמות כתפוחי אדמה מתחת ליריות הברזנט, לשהות שם ללא מילה. לילדים ניתנו טבליות שינה, ובאוזנינו הצביעו במיוחד על הסכנה במקרה שהמכוניות תעצרנה. דעו כי אלה הם אז הגרמנים העורכים חיפושים, בל תשמע מילה. אתם תפוחי אדמה ככה. אתם תפוחי אדמה. Die letzte Strecke allerdings konnte kein Auto passieren, die mussten wir zu Fuß in einer Temperatur von 20 Graden, von 20 Minusgraden mit kleinen Kindern passieren. אמנם הקטע האחרון של הדרך לא ניתן למעבר מכוניות, היה עלינו לעבור אותו עם הטף בקור של 20 מעלות שמתחת לאפס. כמה היו הילדים שלך, גברת סמואל? Und wie alt waren damals Ihre Kinder, Frau Samuel? Meine Kinder waren 3, 9 und 10 Jahre alt. ילדיי היו אז בני 3, 9 ו10 שנים. כן. וכל הקבוצה הגיעה בשלום לשוודיה. Und die ganze Gruppe erreichte Schweden wohlbehalten. Wir sind Gott sei Dank gesund nach Schweden herübergekommen. ידוע לך, תודה לאל הגענו בריאים לשוודיה. ידוע לך כמה יהודים בכלל הגיעו לשוודיה בעזרת המחתרת הנורווגית? Wissen Sie, wie viele Juden überhaupt mit Hilfe des norwegischen Untergrundes nach Schweden gekommen sind? Es sind circa 850 norwegische Juden von der Untergrund nach Schweden gerettet worden. כ-850 יהודים נורווגים ניצלו על ידי המחתרת הנורווגית והוברו לשוודיה. גברת סמואל, אחרי ש... Haben Sie heutzutage irgendwelche Unterlagen, die das endgültige Schicksal Ihres Mannes klar beweisen? Aus dem Archiv Arolsen habe ich ein Dokument, dass mein Mann bereits am 16. Dezember 1942 in Auschwitz umgekommen ist. קשור להודעה. המסמך נושא את חתימתו של הנאשם, והוא מופנה אל משרד החוץ הגרמני, וכאן תלונה מרה ביותר נגד הממשלה השוודית אשר מנסה להציל יהודים מנורווגיה. מדובר כאן על כמה מקרים מיוחדים. אני מפנה תשומת לב במיוחד למקרה של היהודיה ליידמן, שהובאה לגרמניה, שחלתה קשות ומתה לבסוף במקום הייעוד על אף המאמצים הרפואיים, כפי שמתבטא הנאשם. אילו הייתה ההודעה בדבר רכישתה מחדש של האזרחות השוודית מגיעה לאוסלו מוקדם יותר, היו נמנעים משילוחה. עכשיו הוא עובר הנאשם להאשים מרות את הקונסוליה המלכותית השוודית הכללית, אשר עושה בזמן האחרון ניסיונות להעביר שאלונים ל30 יהודים עצורים בעלי נתינות נורווגית במטרה
להשיג עבורם דרכונים שוודיים. הוא גם מזכיר מקרה שאני רוצה להפנות תשומת לבכם אליו במיוחד כי מסמכים אחרים מתייחסים אליו, של אישה בשם בלאוב, שהיא הנשואה לנורווגי ארי בשם בלאוב, אשר קיבלה נתינות שוודית ושהגישה בקשה להגר לשוודיה. אנחנו עוד נחזור לאישה הזאת, והוא מבקש בדיקה מיוחדת, ואחר כך הוא מזכיר איטלקי בשם ג'יליאנו, והוא אומר שהארי הזה, האיטלקי הזה, נשוי עם אישה יהודייה והייתה בשוודיה, ושהשוודים הזהירו את האישה הזאת שהיא תישאר בשוודיה ולא תחזור עם אותו הבעל הארי לאיטליה. מי האישה הזאת אנחנו נראה ממסמך מאוחר יותר. עכשיו, הקטע האחרון כבודכם כאן, אני שיניתי קצת את התרגום כפי שהוא מופיע כאן. אני חושב שהתרגום צריך להיות כך: הנני להודיע על כך ולהעיר. מדובר הוא על יהודים אשר קיבלו עכשיו נתינות שוודית. הנני להודיע על כך ולהעיר כי הכוונה היא לכלול במסגרת הפעולות נגד היהודים המתנהלות כעת יהודים בעלי נתינות נורווגית אשר באופן המוזר המתואר לעיל הוענקה להם עוד מהר ובצורה מגמתית האזרחות השוודית, ומבלי להתחשב בהענקת האזרחות השוודית. Die Germaniten in dieser geschilderten merkwürdigen Weise von der schwedischen Regierung noch schnell in dieser tendenziösen Form eingebürgert werden, ohne Rücksicht darauf, in die laufenden Judenmaßnahmen einzubeziehen. זה קו 593. הודעת הנאשם המתייחסת למסמך זה מתחילה בעמוד 1870. המסמך הבא הוא 306 שלנו, וזה תו 37 בסוגריים 82. הפעם גונטר חתום, אל פונטדן, הוא מדבר שוב פעם על גורלם של כמה יהודים, והוא מזכיר את אותה היהודייה בלאוב שהזכרנו כבר קודם. והוא אומר שהוא בשום אופן לא יכול להסכים ליציאתה של היהודייה בלאוב עם שלושת ילדיה, והוא מוסיף סימן קריאה אחרי המילה שלושת ילדיה. ברור איפה שזאתי הסיבה, מפני שיש לה 3 ילדים, זאתי הסיבה שאין אפשרות להסכים ליציאתה. והוא אומר, התמרון ההתאזרחות השוודי, השקוף יתר על המידה, מכדי שאפשר יהיה לדעתי לקבלו בלי התנגדות. הוא אומר שאפשר להתחשב רק באותן הבקשות אשר הוגשו לפני זמן, ולא אלה המוגשות עכשיו או ההתאזרחות שבאה רק בשביל להוציא את היהודים מהמסגרת של הפעולות האנטי-יהודיות. תו 594. המסמך הבא הוא 491. מסמך אל משרד החוץ הגרמני מאת משרד הרייכסקומיסר לשטחים הנורווגיים הכבושים. מדובר שוב על העמדה השוודית בעת ביצוע מבצע היהודים בנורווגיה. מוזכר כאן החוק הנורווגי על חובת הרישום של היהודים,
ושבעזרת הרישום הזה בוצעה תפיסה כללית של היהודים במטרה של הוצאתם מנורווגיה. וכאן גם שוב פעם אזכור של אותו הג'וליאני האיטלקי, ומסתבר שאותה האישה, אשתו של ג'וליאני, אשר הוזהרה על ידי השלטונות השוודיים, היא אחיינית של הסופר היהודי יעקב וסרמן. דבר אשר יכול להסביר את ההתעניינות המיוחדת. תו 595. עכשיו כבודכם באים מספר מסמכים המתייחסים לניסיון השלטונות השוודיים להציל שני ילדים נורווגיים בשם קליין, אברהם קליין וגיסי פרה קליין. המסמך הראשון 767, מסמך אשר הגיע אל משרד החוץ הגרמני מהצירות השוודית, שמבקשים בהכנעה ידיעה בדבר גורלם של הילדים הנורווגיים אברהם קליין שנולד ב-26 וציזי פרה קליין שנולדה בשנת 29. לפי הידיעה הם נשלחו בינואר 43 באונייה לגרמניה מחמת השתייכותם לגזע היהודי. זה תו 596. מסמך הבא, התשובה של גונטר, 768 שלנו, שהניסיונות החקירה בדבר גורלם של הילדים היהודיים אברהם קליין וציזי פרה קליין לא העלו תוצאות. חתום גונטר. תו 597. המסמך האחרון בנקודה הזאת, 769 שלנו, תשובת פונטדן אל הצירות השוודית, ששם הוא אומר אין אפשרות להתחשב, שוב פעם בקשר לשני הילדים האלה, שלא הייתה אפשרות להתחשב מהצד הגרמני ברכישת הנתינות השוודית, כשמדובר בהתאזרחותם מחדש של יהודים. לצורך זה מכריעה העובדה כי ההתאזרחות מחדש מסוג זה יכולה להיות רק המטרה להוציא יהודים מתחולתם של הצעדים הננקטים נגדם והנראים מהצד הגרמני כנחוצים בהחלט unumgänglich notwendig erachteten Maßnahmen zu entziehen. ופונטדן שולח העתק ממכתבו זה אל השוודים לאוברשטורמבנדführer אייכמן. תו 5. את מדברת עברית? כן. שימי את ידך הימנית על התנ"ך. אני רוצה להצהיר ולא מדוע? מטעמי דת. כן. תגידי, אני מצהירה בהן צדק? אני מצהירה בהן צדק. שעדותי במשפט זה? שעדותי במשפט זה? תהיה אמת? תהיה אמת. כל האמת? כל האמת. ורק האמת? ורק האמת. מה שמך המלא? חולדה קמפניאנו, מבית קסוטו. מבית קסוטו. דוקטור, כן. איפה את גרה? בקבוצת יבנה. כן. את יכולה לתת את עדותך בישיבה אם את רוצה. תודה.
גברת קמפניאנו, את נולדת באיטליה? כן, בפירנצה. בפירנצה. כן. את ביתו של פרופסור קסוטו? כן. מה היה תפקידו של פרופסור קסוטו? הוא היה פרופסור באוניברסיטה ברומא ללשונות שמיות. וגם היה פרופסור באוניברסיטה בירושלים. כן, אחר כך ב-39 הוא עבר לירושלים בתור פרופסור למקרא. את בעצמך למדת באוניברסיטה. אצביע על פעולה מיוחדת, שזה היה ממש בהתחלה, בספטמבר 43, כשהגרמנים נכנסו לרומא, הם דרשו, ברומא יש דבר מיוחד במינו, וזה הגטו, מה שלא מוכר באף אחד כמעט בערים באיטליה, אולי עוד בעיר אחת או שתיים, אבל ברומא הריכוז בגטו הוא גדול מאוד. יש בעיקר אנשים מן השכבה הנמוכה, אבל גם בעלי אמצעים. ואז הגרמנים כשנכנסו לרומא, הכריזו שהם דורשים 100 קילו זהב, ואז הם לא ייגעו בחיים של האנשים. הם יכולים להישאר בטוחים בבתים שלהם. היהודים במאמצים גדולים הצליחו לרכז 100 קילו זהב ומסרו לשלטונות, ואחר כך האמינו להם ונשארו בבתיהם. הייתה ביניהם אישה אחת לא לגמרי נורמלית, לא לגמרי שפויה בדעתה, שהיא עבדה בתור עוזרת כנראה אצל אחד פקיד במשטרה איטלקית. כאן אני אולי לא מדייקת בדיוק. והיא יום אחד המעביד שלה אמר לה שהיא תגיד לחברים שלה שהנה הלילה יקרה משהו וכדאי שהם ידעו את זאת. אז היא ניגשה לגטו ודיברה בצורה כזאת לאנשים, אבל לא האמינו לה מכיוון שהיא לא הייתה לגמרי נורמלית. רק 2 או 3 משפחות חשבו שיותר כדאי להאמין וברחו משם. האחרים כולם נשארו. באותו לילה הקיפו הגרמנים, לפי השיטה שלהם, הקיפו את כל האזור, ואחר כך עברו מבית לבית והוציאו אנשים, נשים וילדים וזקנים, ולקחו מספר גדול של יהודים, אני חושבת בין 3,000 או 4,000, אפילו אולי יותר מזה. אני אולי אני עוד רוצה להוסיף שאת ילדיי אני הצלתי על ידי זה שמסרתי אותם למשפחות זרות שלפני כן לא הכרתי, ומבין שכבות שונות של האוכלוסייה שהיו מוכנים לעזור להם. את כל ילדייך פיזרת בין משפחות שונות? זאת אומרת 5 ילדים, כן, כל אחד אצל משפחה אחת. גם הילדים שלי וגם הילדים של אחי, אני תמיד מדברת. משפחות איטלקיות. משפחות איטלקיות. האם אפשר אפילו לומר שהעזרה שקיבלתם לא הייתה רק מצומצמת ומוגבלת לכמרים ומנזרים, אלא למעשה היא הקיפה את כל שכבות העם? אני יכולה לומר על זה מכיוון שאני קיבלתי אומנם הרבה עזרה מצד הכמורה, אבל קיבלתי עזרה גם מן העם הפשוט, הפועלים פשוטים, וגם משכבות אחרות של העיר, בשכבה האינטלקטואלית גם כן מצאתי עזרה. איך את מסבירה? וגם אצל הפרוטסטנטים. גברת קמפניאנו, איך את מסבירה את העזרה הזאת שניתנה לכם? אני באמת חשבתי על זה כמובן באותה תקופה וגם אחרי כן, ונדמה לי שיש כמה גורמים לדבר. גורם אחד זה
בלי ספק השנאה נגד הגרמנים, שהיא מאוד מאוד עמוקה ולפי המסורת הטובה של האיטלקים היא לא יכולה להיות אחרת. דבר אחד היה השנאה נגד הגרמנים, דבר השני, העזרה באה אלינו מצד הפרטיזנים, אז הייתה פעולה אולי קצת יותר רחבה של שחרור עם וכו', והדבר השלישי זה היה סתם טוב לב שאני נפגשתי בו הרבה מאוד, וכל אחד מאיתנו, מיהודי איטליה שניצל מן הגיהינום הזה, הוא חייב את חייו לאוכלוסייה האיטלקית. גברת קמפיאנו, ועכשיו את בארץ בקיבוץ יבנה. כן. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.